Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa thumma ila arwah sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in thumma ila arwah sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa baqiyati ummahatil mu'minin وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى أرواح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء خصوصا إلى روح سنن جتي شريف هداية الله بن عبد الله وجميع الأولياء السبعة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روم مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البنكاني وأصوله وفروعه ثم إلى روم سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح الوالد يوسف بن بن حج سليمان والوالد حج جمال بن مالك المهدي بن حج حلواني وجدك حج مصنع بن جرهج إلياس جديدة حج سليم حج كرش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع قرابة جماعة مجلس العلم وروضة السعادة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majelis Rawdatus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan ketua baru kita, Saudara Muhammad Dahlan. Kita doain mudah-mudahan beliau Allah beri maunah, pertolongan ya, biar istiqomah memimpin Majelis Rawdatus Sa'adah biar makin berkembang.
Kita baca Fatihah dulu nih, bukan langsung meninggal kan, biar berkah, biar semangat ya, dan mudah-mudahan ya, jasa-jasa ketua yang dulu ya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan ini resmi nih, nanti kan habis ini kita makan bubur ya, biar masing-masing nasi uduk ya. Andi udah saya tanya dan dia memang bilang waktunya agak sempit ya, jadi jarang bisa rajin hadir. Saya bilang jadi penasihat aja Bi ya, kalau nggak bisa sering hadir biar ketuanya diganti yang lain. Kata dia nggak apa-apa, masih mau ngomong sama jamaah cuma belum sempat waktunya kayak gitu ya. Jadi ketua yang lama udah mengiyakan, mengikhlaskan, posisinya sekarang ditempati oleh saudara Dahlan. Beliau masuk penasihat sekarang karena beliau yang pertama kali memulai majlis kita ini, dosen yang dulu katanya kan. Nah, kita doain mudah-mudahan Andi juga punya umur sehat walafiat dan ya sekarang mungkin dengan kesibukannya jarang bisa hadir, kita doain bisa hadir lagi di sini. Yang baru kita doain mudah-mudahan sabar menghadapi teman-teman yang berjalan macam-macam ya. Jadi dan mudah-mudahan dia punya ide-ide kreatif bagaimana caranya biar majlis semakin berkembang, anak muda makin banyak yang ikut, yang tua-tua juga begitu. Jadi majlis nggak cuma anak muda, yang tua-tua semua gabung sama kita biar tambah berkah kamu kita. Ada hadiah niat ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tadi saya tanya ketua, katanya langsung kajian aja. Alhamdulillah malah enak ini. Ya, jadi kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yang mana terakhir kita membahas masih tentang adabul imam wal qudwah, adab imam dan makmum. Ya, terakhir termasuk adab imam itu ya dan makmum dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wa la yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaquma al-imam. Dan janganlah ada seorang pun dari kaum di sini maksudnya jamaah ya, seorang pun dari jamaah salat atau makmumin berdiri, jangan ada yang berdiri sehingga imam berdiri. Itu imam bangun baru makmum bangun, baru begitu ya. Fa qiyamul makmum qabla intiqal imam makruh. Kalau ada makmum dia berdiri sebelum imamnya selesai bangun, hukumnya makruh ya, enggak haram enggak makruh. Wa yanshariful imam ya haitsu sya'a, dan nanti setelah salam ya hendaknya imam ini pindah dari tempatnya ke tempat lain, mau dia pulang, mau dia pindah tempat setelah selesai wiridan baca doa segala macam ya, atau mau kemana terserah, mau ke arah kanan atau kiri. Wal yaminu ahabbu ilayya, dan ke arah kanan itu lebih saya sukai ya, jihatul yamin afdal, karena arah ke kanan itu lebih utama. Jadi kalau kita jadi imam ya, pintu keluar masjid yang afdal itu ambil arah kanan. Tapi kalau bisa saya maunya kiri, pasar mau pasar ini muter lagi nggak buat apa-apa. Jadi kalau misalnya jalannya bisa kanan kiri lebih afdal begini kan. Ya. Baik. Wala yakhussul imam nafsahu bid-du'a fi qunuti subhi, dan hendaklah seorang imam jangan mengkhususkan dirinya sendiri dalam doa di kunut salat subuh. Jadi kalau jadi imam baca kunut jangan Allahumma hdini ya, tapi Allahumma dina. Dina itu ya Allah berikan hidayah kepada kami. Kalau ni saya, ya, kalau kita ngaji nama apa bahasa Arab kan gitu ya. Kalau dina nah itu berarti rame-rame itu ya nahnu. Kalau ni pakai ya kita di olami gitu ya, itu berarti buat pribadi. Nah, karena ente jadi imam doanya juga jangan buat pribadi ya. Baik. Kemudian bahkan di sini ada hadis dari Imam Tirmidzi, la ya'ummu 'abdul qauman fa yakhusu nafsahu bi da'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Tidaklah, janganlah seorang hamba ya, seseorang maksudnya menjadi imam atas suatu kaum lalu mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri atau mendoakan yang makmumnya. Barang siapa yang mengerjakan demikian berarti sudah berkhianat kepada makmumnya. Jangan yang begitu ya. Baik. Kemudian wa yajhar bihi, dan bagi seorang imam ketika kunut selain jangan mengkhususkan diri sendiri, jadi Allah mahdina liman hadait ya, dan juga mengeraskan suaranya
Jadi karena subuh itu kan memang jahriyah. Subuh ya, maghrib isya jahriyah. Nah, ketika lagi doa kunut, maka suaranya dikeraskan walaupun sholatnya sirriyah. Apalagi subuh kan jahriyah. Bagaimana kalau orang kunut di waktu zuhur dan asar, misalnya kunut nazilah, ya, apakah pelan-pelan atau kencang? Kencang. Kalau kunut suaranya diangkat keras, ya, sunnahnya diangkat keras, ya, jelas. Walau fi sirriyah al sahih, walaupun dalam sholat sirriyah pendapat yang sahih. Kemudian wa yu'minul qaum, kemudian makmum mengaminkan. Nah, ya. Imam baca doa kunut, makmum mengaminkan. Ya. Kalau mendengar bacaannya imam, artinya kalau suaranya kedengeran. Ya, kalau imam lagi baca Allahumma hdina fiman hadai, kedengeran nih, kita amin aja, jangan baca juga. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Amin. Barik lana fima a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Nah, ini bagian doa. Ya, jadi ada 5 kalimat dalam kunut itu isinya doa. Ada 5 kalimat lagi isinya sanad pujian kepada Allah. Ketika doa dibacakan oleh imam dalam kunut, maka makmum sunnahnya baca amin. Jangan baca kunut kalau kedengaran. Kecuali kalau kedengaran. Speaker mati, lampu mati, listrik. Jaraknya jauh. Imam baca nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Tahu amin amin. Amin. Apa kita amin tapi nggak dengar? Kalau nggak dengar bacaannya imam, disunahkan kunut sendiri-sendiri. Tapi pelan-pelan, jangan kenceng. Ya. Terus kalau kedengeran nih, ya udah kita baca baca sendiri karena nggak kedengeran. Sama seperti bacaan yang lain, bacaan Fatihah, bacaan surah. Kalau kedengeran, ya kalau Fatihah kan kita dengerin dulu, terus kita baca. Kalau surah kan kita nggak sunnah baca, sunnah dengerin. Mendengarkan itu sunnah, jangan baca apa-apa, jangan imam baca surah itu baca surah, jangan. Memang itu khilafus sunnah, dengerin aja. Kalau kedengeran, kalau nggak kedengeran, baca sendiri. Sampai imam ruku. Imam ruku kita berhenti langsung ruku. Jelas? Ya. Jadi ketika lagi doa, ente cukup mengaminkan saja. Ya. Baik. Kemudian wala yarfa'una aydiyahum, dan janganlah ya di sini nih Imam Ghazali memilih pendapat yang lemah. Imam Ghazali ya. Jangan mengangkat, hendaklah makmum jangan mengangkat tangan-tangan mereka. Idlam yasbut dzalika fil akhbar, karena tidak ada ketetapan dalam hadis, katanya Imam Ghazali. Tapi kata Syekh Nawawi, wahada dhaif, ini pendapat lemah. Yang dipilih oleh Imam Ghazali dalam Bidayah itu pendapat lemah. Balis sahih, yang sunnah, yang sahih bagaimana yang benar? Sunnah yang raf'ul yadain. Disunnahkan mengangkat kedua tangan fi jami'il qunut, di sepanjang kunut sampai shalawat dan salam, sampai selesai kunutnya. Ya, waqad ruwiya haditsun fi raf'il yadain, sudah ada hadis yang datang dari Rasulullah dalam masalah mengangkat kedua tangan dalam kunut. Ya? Jadi ya fikih begitu. Bidayah memilih apa Imam Ghazali mengatakan enggak sunnah angkat tangan, tapi kata pendapatnya sahih sunnahnya angkat. Makanya kadang kita perlu syarah seperti itu. Ya, jadi kalau ada pendapat yang lemah dikoreksi, diingetin. Bukan menyalahkan ya. Ini pendapat ada tapi lemah gitu ya. Yang sahihnya begini gitu ya. Oke, kita perlu nanti disyarahkan. Baik. Kemudian, jadi kalau angkat tangan bagaimana posisi yang sunnah? Ya, posisi yang sunnah angkat tangan ketika kunut diangkat dengan membuka telapak tangan, ya, dan dirapatkan dengan kanan kiri. Diangkatnya setinggi atau sejajar dengan bahu. Ya. Ini sunnahnya. Pandangan mata ke tangan. Jadi Allahumma inna biman alaik, sunnahnya begitu. Kadang-kadang doa, ya, diangkat tangan sampai selesai kunut. Ya. Nah, ketika doa kita mengaminkan, tapi selain doa bagaimana? Wa yaqra'ul ma'mum, dan hendaklah makmum membaca baqiyatul kunut, sisa dari kunut min qaulihi, dari ucapan kunut tadi, dari mulai mana? Innaka taqdi wa la yuqda 'alaihi. Ya. Jadi kan wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Habis itu kan baca fa innaka taqdi
wala yuqda alaih. Nah itu ketika imam baca, kita juga baca. Ya, sebenarnya yang pendapat yang kuat itu ketika bacanya namanya tanah pujian. Ya, kalau yang lima kan doa, Allahumma hadina liman hadayat, ya Allah berikan kami hidayah sebagaimana orang yang telah kau beri hidayah. Wa'afina fi man afait, berikan kami afiat, kesejahteraan sebagaimana orang yang telah kau berikan kesejahteraan. Ya, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya, dan apa namanya? Aturlah, kuasailah kami sebagaimana orang yang telah engkau kuasai. Ya. Wa barik lana fi ma atait, dan berkahilah bagi kami sebagaimana ya sesuatu yang telah engkau beri keberkahan. Wa qina syarra masa'ib dunya wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan lindungi kami ya dari sesuatu yang engkau telah takdirkan, putuskan pada kami. Nah, itu kan doa namanya. Nah, setelah itu fa innaka taqdi. Harusnya baterai masih penuh. Oh, ini masih penuh. Oh, berarti ini tadi dipakai dari ketiga. Bentar, ini apa? Facebook juga. Kita terang di situ dah. Udah. Kan udah selesai kabarin. Terang apa juga sih. Nah, nama. Baik. Ketika kalimat pujian, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi, engkau ya Allah taqdi, engkau lah yang memutuskan. Wa la yuqda alaik, enggak ada yang memutuskan atas dirimu. Jadi Allah memutuskan dari Allah. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak ada orang yang bisa merendahkan orang yang telah engkau kuasai. Kalau orang Allah sudah mau tinggiin, yang merendahin tidak bisa. Wala ya'izzu man adai, dan tidak ada yang bisa mengagungkan orang yang telah engkau rendahkan. Kebalikan, kalau Allah ingin angkat derajat orang, siapapun tidak ada yang bisa melarang. Ya. Allah ingin rendahkan, siapapun tidak ada yang bisa nahan. Rendah, tinggi ya tinggi. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adai. Tidak ada yang bisa memuliakan orang yang engkau musuhi. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Maha suci engkau, ya, wahai Tuhan dan maha tinggi engkau ya Allah. Ya, tabarak Rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagi engkau atas apapun yang telah engkau putuskan. Nah, jadi ini kalimat pujian. Nah, ketika kalimat pujian, imam sebenarnya sunnahnya bacanya keras juga. Umumnya di kita dipelanin. Ya, diam gitu ya, sampai enggak kedengeran. Sunnahnya sudah baca. Ya. Nah, tapi ketika imam baca fa innaka taqdi, ente jangan amin, ente baca juga barengin imam. Fa innaka taqdi wa yuqda alaik wa inna. Ya, kita kalau kita amin ya, amin. Ya. Sunnahnya itu sama-sama baca, ya. Jadi wa huwa tanafala yaliqu bi at-ta'min. Karena isinya pujian, maka tidak pantas, tidak layak untuk diaminkan. Tapi makmum baca bareng dengan imam. Maka bacalah seperti yang dibaca sama imam, sama, ya. Kalau misalnya saya kira apa Ustaz? Ya. Baca apa? Ya. Bacanya gimana? Bal wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Enggak apa nih? Bal wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Wa innahu la yadhillu man walad, bal wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ya, bal wa ana 'ala dzalika minasyahidin, ya. Atau baca juga asyhadu. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, asyhadu. Saya bersaksi. Ya, saya ngomongnya gitu juga maksudnya gitu. Ya. Kalau misalnya nggak apa, atau diam. Ya, atau diam. Kalau nggak apa, jadi kalau apa baca. Ya. Ada anak mau masuk pesantren, dites baca kunut kalau apa. Ya. Ente kunut ngapal udah gede. Nggak pernah jamaah ya? Justru saya pernah jamaah Ustaz. Kok bisa? Saya amin doang. Dia nggak ngapalin. amin. Harusnya dia baca juga, ya biar apa? Ya. Baik. Kemudian, nah, jadi kan ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baca bareng-bareng tuh, ya. Itu baca semua tuh dari fa innaka taqdi bareng sama imam. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kan baca selawat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita barengin imam dan diakhiri dengan amin gitu. Sunnahnya gitu. Ini cuma ini banyak orang yang nggak ngamalin, tahu karena nggak paham atau nggak pernah ngaji atau ya malas. Jadi ketika lagi doa kita amin, dari mulai fa innaka taqdi kita baca sampai sholawat baca juga, plus diakhiri dengan amin. Ya, ada sebagian imam itu ketika lagi pujian pelanin, Allah kencang keras, terus begitu pujian pelan. Ada juga diakhiri
naik lagi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Kita baca juga habis itu amin. Ya. Orang kita malah diam aja. Enggak pernah kan? Enggak pernah karena enggak tahu ilmunya. Besok praktekin. Amin. Ya. Habis itu kan benar naik. Amin. Enggak ngaji lu ya. Kemarin enggak masuk enggak masuk ya. Karena enggak ngaji ya. Orang kalau tahu ilmu terus ngamalin dengan orang-orang yang ngerti, kata aneh. Apaan nih? Bid'ah. Bid'ah jadi. Nah, itu ya. Baik. Kemudian wala yaqifu al-ma'mum wahdah. Dan janganlah seorang makmum berdiri sendirian dalam shaf. Ya. Ini barisan. Ya. Ente di sini ini imam. Ini barisan. Ente di sini. Ini masih kosong. Sini. Bapak. Apa? Nah, mulai bikin shaf itu dari mana? Dari belakang imam. Ya. Ini imam. Ente mau sholat di belakang dia posisinya. Ya. Kalau bisa sunnahnya itu kalau sendirian samping dulu nih. Kaki deketan. Ya. Kalau sendirian, ya. Lalu mundur. Setelah takbir, Allahu Akbar, mundur. Enggak, tetap gini. Kecuali ada orang lain satu lagi. Datang satu lagi. Lagi jadi begini. Nah, takbir nih, Allahu Akbar, takbir. Lalu gimana sunnahnya? Sunnahnya yang afdal makmum yang mundur dua-duanya kiri kanan. Kalau merapat, kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan itu belum. Memungkinkan. Ada imam maju, imam depan kosong. Dia maju, kamu merapat. Itu kalau datangnya bergantian. Kalau kita kejadian biasa gini, satu di sini, datang lagi di sini kan, bukan di sini bukan di bawah imam. Kalau begini mana posisinya kita mundur, ya. Kalau datangnya bergantian. Tapi kalau datangnya bareng, satu imam dua makmum langsung imam ini belakang makmum posisinya. Ya, seakan-akan imam juga badannya belah dua yang sebelah kanan satu lagi. Semuanya begitu. Nanti kalau datang lagi orang ketiga kanan lagi, keempat kiri, 5 kanan, 6 kiri, ya selang-seling gitu. Jadi imbang. Ya, jangan ente mulai bikin shaf di pojok. Ini banyak orang awam begitu. Nyari tembok, bukan tembok aja. Mau nyender mau enggak, bukan tembok paling ujung. Ya, sedangkan di belakang imam kosong, ini salah. Ya, atau misalnya belakang imam baru ada 3 orang, masih kosong nih, di pojok. Nah, itu begitu makruh tuh. Bahkan kata para ulama, ya bisa menyebabkan hilangnya pahala jamaah. Sah jamaahnya, tapi ya pahalanya masih seperti sholat sendirian. Berarti ya, yang dipraktekin tuh, yang menurut gitu. Dan jangan diikutin misalnya, atau misalnya udah banyak, ini imam, ya. Shaf pertama penuh, shaf kedua orang di pojok, 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 orang, ini sendirian. Kalau saya tengah-tengah sendirian, gak enak nih. Sini aja dah, jangan. Ini salah, orang salah jangan diikutin. Gimana Ustaz? Saya sendirian. Ente sendirian nih. Kalau dia nggak geser atau nggak ada makmum lagi yang isi, maka ente disunahkan jarul makmum, menarik makmum di depan untuk mundur, nemenin ente. Ya. Tapi itu juga ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya kita punya sangkaan kuat makmum ini ngerti cara mundur yang tidak membatalkan. Karena kalau nggak ngerti bisa batal sholatnya. Bergerak 3 langkah, 2, 3 batal sholatnya. Jadi kalau kita lihat, depannya Heri, ini ya anak macam ini tahu nih. Jadi misalnya, ya, nanti di belakang nih, terakhir nih, ya. Sendirian, kan makruh sendirian. Ada di pojok Ustaz, biar aja di pojok, hitung itu, ya. Maka yang takbir, Allahu Akbar, lalu kita tarik, belakang ini siapa Heri, ya. Tarik Heri, maka Heri mundur. Di samping ya, ya, jadi Heri mundur, nanti jangan maju. Wah, dia mundur karena isi jangan. Nah, begitu bagi apa posisinya Heri kosong, ya, maka yang sebelahnya merapat. Nah, ini masalahnya kan banyak orang awam nggak ngerti. Iya, artinya juga kadang
Dan banyak juga salahnya dia narik makmum yang di depan itu sebelum takbir. Ini juga salah. Nanti belum takbir narik duluan. Ini nggak disunahkan. Ya. Ente boleh narik makmum di depan kalau di soft sendirian, boleh ada orang lain, ada temannya. Ini sendirian nih, ada orang lain Ustaz, narik. Ya. Ini pun setelah takbir karena sunnahnya narik orang ke barisan ente kalau ente sudah jadi makmum. Kalau belum jadi makmum, kalau belum sholat, ngapain narik orang? Kalau ente belum sholat, tarik orang. Habis mundur, handphone dulu, ya dikerjain. Ya, udah mundur Harry, Raffi mundur lagi, angkat handphone. Ya, dia sendirian dia maju lagi, takbir lagi, mundur lagi, ini kerjain orang namanya. Ya. Jadi sunnahnya menarik itu kalau kita sudah takbir. Itu pun kalau sendirian. Jadi kalau ada berdua, bertiga, nggak usah, berarti ada temennya. Paham ya? Jadi kalau ada jamaah yang salah posisinya memulai barisan, jangan diikuti. Orang nanti diajak, mas sini mas, gitu kan, salah, sini nanti gitu. Enggak banyak bodoh amat, biarin ya. Kalau benar jangan takut. Berarti orang yang begitu nggak pernah ngaji. Tahuan orang nggak pernah ngaji gitu. Nah, dibilangin ngeyel, yang salah nggak percaya juga. Cuma berteman masih banyak ya, salah. Kalau salah salah, biar gimana bisa salah. Lagi sendirian benar sendirian. Ya. Dan itu pembelajaran buat mereka. Ya, jadi gitu. Sekarang kalau mereka minta penjelasan, nggak boleh mas. Ya, cuma itu sini di belakang imam. Jadi mereka lama tahu. Dan saya beberapa kali kalau ngamin salat itu, kadang ada yang begitu itu. Ya saya sebelum takbir saya lihatin dulu. Rusun barisannya, berarti masih kosong. Isi dulu, yang bikin baru. Begitu udah penuh, mau bikin lagi ingetin di belakang imam, jangan di pojok. Kalau diingetin, insya Allah mereka tahu. Orang awam kan begitu karena nggak tahu. Kalau diingetin mah itu orang yang benar, nurut ya. Apalagi misalnya yang bilang ustaz, maksudnya tahuan dia. Ya. Sebenarnya paham? Ya. Jadi bacanya sama imam itu ketika pujian, fa'inna kata puji sampai selesai. Kami sholawat lalu diakhiri dengan amin. Ya. Baik. Kemudian wa'ibal yadkhulu fi shaff. Ya, tadi kan dibilang makmum jangan berdiri sendirian di barisan, tapi kalau bisa masuk dalam barisan. Kalau masih ada yang kosong, masih ada space, ya, ente isi. Orang kita kadang sholat ke masjid bawa sejadah, boleh nggak apa-apa. Ini masalah sejadahnya lebar, diinjak nggak boleh. Iya, tak kurus, kan? Kan jadi ada longgar-longgar ini, setan masuk ke sela-sela. Yang ada terangkat. Nanti kalau mau bawa sejadah, misalnya udah biasa pakai karung masjid atau karung itu bau, saya pakai sendiri, ya udah. Tapi kalau ada lebihnya diinjak orang, jangan marah. Ya masalah. Ribet jadi kita. Jeda aja deh. Ya, jadi kalau bisa rapetin semuanya, jangan jeda. Paham ya? Ya, rapetin. Kalau masih bisa satu, nyempil satu, rapetin. Kalau mau udah penuh, ya, besok itu namanya nyusahin orang gitu. Ya, kalau udah penuh bikin baru, ya. Nggak usah sendirian Ustaz, ya kalau sendirian tadi diajarin. Ya, kalau sendirian bagaimana? Ya juru ila nafsihi ghairuhu, atau tarik ya orang lain untuk mendekati dirinya. Nah, kalau sendirian, udah penuh Ustaz sendirian, kan makruh sendirian. Maka dikatakan ada hukum sunnatul jad, sunnah menarik. Itu pun ada syarat-syaratnya. Suruh jad itu ada. Ya, baik. Sampai sini paham? Ya. Kemudian, nah sekarang yang ingin jadi imam itu ada syaratnya. Ya. Syarat menjadi imam, syarat sah ya, adalah 16. Ya, kalau mau catat karena di bidaya nggak ada. Ya, yang bawa buku catat, yang nggak ada lihat ini di sini ntar dicatat. Yang pertama, ente introspeksi diri, saya udah pantas menjadi imam. Yang pertama at-tamyiz, sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Ingat pengertian tamyiz ada ya? Ada beberapa pendapat. Yang pertama apa tamyiz? Sebagian ulama mengatakan bukan yang lagi, tapi sudah berakal. Kalau berakal lawannya gila. Nah, bukan yang benar. Yang benar kadang orang gede nggak tahu benar. Tamyiz bisa membedakan kanan dan kiri. Tuh.
Yang kedua, tamyiz itu menurut ulama sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Minum sendiri, cebok sendiri. Tamyiz. Yang ketiga, tamyiz itu sudah bisa memberikan jawaban yang simpel. Kalau pertanyaannya simpel. Nah, kamu udah sekolah? Udah. Nah, sekolah apa ya? TK. Ada udah tamyiz namanya itu. Bapaknya siapa? Hafid. Nah, itu tamyiz namanya. Ya. Bukan pertanyaan yang susah. Coba, misalnya itu tamyiz belum? Udah dong. Ya. Coba itu. 5 akar 7 dikali, wah yang gitu jangan dia itu udah bisa ya kan. Jangan gitu rumah ya. Itu bukan masalah tamyiz itu jenis apa enggak ya, itu pertanyaan berat ya. Jadi pertanyaan rumah di mana? Oh, di Nawawi ya, berarti bisa jawab dengan ya tamyiz. Yang keempat, bisa membedakan antara tamroh dan jamroh, korma dan batu bara. Nah, sama-sama hitam. Nah, kalau ada piring korma, piring batu bara ya. Kalau sudah ambil korma, dia tahu ya korma mana. Jadi berarti bertani. Itu syarat pertama. Jadi kalau yang hadir di sini, insya Allah bertani semua. Udah, bertani. Yang pertama. Syarat kedua, berakal sehat, alias tidak gila. Ada yang gila? Jadi dia janda. Ya. Jadi kalau berakal sehat artinya tidak gila, maka sah menjadi imam. Ini syarat sah yang ke-12. Tamyiz, berakal sehat. Yang ketiga, al-Islam. Beragama Islam. Jangan sampai imamnya orang non-muslim. Walaupun dia sholatnya benar, bacaannya cakep. Kan banyak kadang begitu. Ya kan? Malah azan bisa. Aduh ini ya kan, itu kadang menipu kita tuh. Dulu masalah pernah ada kasus di Aceh, ada misionaris nyamar jadi ulama, pakaian ulama ya, dan udah dakwah di sana ya, ini untuk mengetahui kelemahan Islam. Ternyata pas pulang dia ngaku, ini saya Kristen sebenarnya. Semua belasan tahun jamaah sama dia, batal semua tuh. Sholat 11 tahun, belasan tahun, oh ya, ya. Jadi harus orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak sah menjadi imam. Warabi yang keempat, az-dzukurah. Harus laki-laki. Ya, kalau makmumnya laki atau bencong. Ya. Makmumnya kalau laki, imamnya harus laki. Makmumnya kalau bencong itu bukan wanita jadi-jadian ya, yang kayak di Taman Lawang, bukan. Ya, khunta di sini, khunta dalam istilah fikih, orang yang terlahir nggak punya dua alat kelamin. Lobang doang, bayangin nanti. Disebut laki, perempuan bingung. Oh, nggak ada. Lobangnya nggak ada, gimana ini? Itu kan cek Ustaz. Ada lubangnya. Nggak ada, biasa aja. Ya, jadi nggak bisa ditentuin. Ya, nah ini namanya khunta muskil. Ya, yang kedua, khunta itu terlahir dengan dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Nah, ini bingung. Kalau satu doang bisa kita tentuin. Dia punya zakar, punya vagina. Ente kencing dari mana? Zakar. Yang vaginanya nggak Ustaz, nggak keluar apa-apa. Membentuknya doang. Berarti laki. Itu jelas namanya khunta wadih. Khunta yang jelas. Tapi kalau muskil, saya rasa kalau pagi kencing dari zakar. Tapi kalau sore sama malam dari vagina. Lah, itu gimana ini? Dua-duanya berfungsi. Ada. Ya, dan ini masalah. Nah, kalau makmumnya laki-laki tulen atau makmumnya khunta yang tipe tadi, maka imamnya harus laki. Ya, nggak boleh perempuan. Ya, imam perempuan kan pernah di Amerika tuh, udah sholat di gereja, imamnya perempuan, mau laki, sholat Jumat lagi, jadi khotbah juga. Ya, hati-hati. Ya, aja itu. Itu katanya mau bikin Jumat khotbahnya laki-laki perempuan. Aduh, kacau dah. Ya, jadi kalau berjamaah dengan makmum yang laki-laki atau khunta, maka syaratnya jadi imam harus laki-laki. Tapi kalau makmum yang perempuan, tidak disyaratkan imamnya laki-laki, perempuan juga boleh. Ya. Khunta juga boleh. Khunta jadi imam, makmumnya perempuan, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena bisa jadi dia laki-laki, berarti sah. Kalau juga dia perempuan, sah juga. Kalau perempuan, makmum perempuan. Nah, beda kalau dibalik. Ya, imamnya khunta, makmumnya laki, nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ada kemungkinan dia perempuan.
Kalau seandainya dia benar-benar perempuan, berarti mau nggak sah. Ya, karena imamnya perempuan, mau nggak. Paham ya? Jadi syaratnya menjadi imam seorang laki-laki ini kalau makmumnya laki ataupun unta. Unta itu tadi itu orang yang terlahir tidak punya alat kelamin cuma lubang saja, atau terlahir dengan dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Paham? Tapi kalau satu berfungsi satu enggak berarti sudah bisa lawan jenis kelaminnya. Nanti head enggak? Susah dari bagian iya katanya. Walaupun zakar ya zakar aksesoris itu. Tambahan doang. Tambahannya gitu. Karena nggak berfungsi. Ya bonus doang gitu ya. Nah itu mah laki itu. Laki. Biar kata melambai-lambai atau misalnya transgender berubah. Hah? Makruh. Makruh gitu. Kita orang laki-laki yang bergaya perempuan. Perempuan yang bergaya laki, maaf, ini termasuk orang yang Allah nanti di hari kiamat gak mau lihat. Melihat aja juga. Termasuk orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ada? Ya kita doain. Mudah-mudahan dapat hidayah. Iya benar. Karena kita nggak tahu akhir hidup seseorang ya. Cuma perbuatan dia termasuk perbuatan yang Allah nggak suka. Melihat aja Allah nggak mau di hari kiamat. Ya, jadi ente laki ya laki, perempuan ya jelas. Jangan ikut LGBT. Ya, ini sekarang kampanye ya, mendukung LGBT. Orang perbuatan yang Allah marah disuruh dukung. Ini hak asasi manusia nggak bisa. Kalau gini berantakan kehidupan. Ya, karena punya anak dari mana? Ini ada turunan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada juga sekarang transgender dirubah alat kelaminnya. Dirubah. Ya, implan payudara, ini dioperasi. Udah beneran. Ada. Dan gak malu-malu mereka. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. LGBT, lesbian, gay, ya, biseksual, transgender. Biseksual tuh. Ya. Laki bisa, cewek bisa. Yang mana kena, asli ya. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Akhir zaman tuh. Yang ikut-ikutan. Ya. Dulu kita kalau melihat pelangi indah. Sekarang kalau lihat bendera pelangi gedek. Ya. Jangan ikut-ikutan yang mempromosikan LGBT atau mendukung, naudzubillah jangan. Ya. Hak asasi manusia enggak. Gender cuma dua, laki perempuan. Udah, enggak ada tengah-tengah. Ya, sekarang lagi dipaksakan di Amerika pun ya sekolah-sekolah itu mau sebagian dipaksakan menerima gender yang ketiga. Ya tengah-tengah itu. Enggak laki, enggak perempuan. Gitu. Alhamdulillah. Bahkan di Thailand itu jenis kelamin kalau salah 7. Nanti cek di Google deh. Atau calon sarjana apa gitu. Ya. Gender yang ada di Thailand. Itu diakui itu. Ada istilah apa ya? Pak boy apa gimana gitu. Ya. Macam dah. Ya, pokoknya ada 7 macam 7 macam gender. Di KTP-nya dia tanya ente laki atau perempuan dia apa? Ya, setengah-setengah apa? Itu apa ada ya kriterianya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di Indonesia nggak sampai kayak gitu. Ya. Yang kelima, ya syarat yang kelima an yakuna mukallafan. Idza kana imamul jum'ah wa kana min arba'in. Ya. Harus orang yang mukallaf, baligh, aqil kalau dia menjadi imam salat Jumat. Karena kan syaratnya Jumat itu ya balighin, mustawtinin, baligh, aqilin balighin. Ya, kalau imamnya enggak anak kecil walaupun hafal Quran, suaranya enak, tapi kalau mau sholat Jumat, maaf deh, ada sholat 5 waktu aja. Apa? Lu kalau sholat Jumat nggak bisa. Walaupun dipanggil ustaz masih kecil, kalau dia alim gitu, ya. Itu dulu imam siapa ya? Saya lupa ceritanya itu marakitnya itu dari kecil udah pintar, ya. Hafal Quran dan menguasai berbagai fani ilmu. Masih kecil itu udah ngajar, ya. Jadi kalau misalnya ngajar malas, namanya kecil kan mut-mutan. Udah jamin ngajar, dia malas ngajar. Ya mau nunggu. Ngomong. Ini pernah ngajar banyak. Ayo, Syekh, ngomong. Ayo. Ngajar sama mantan. Saking alim itu. Ya. Ada dulu siapa lupa nama itu Syekh siapa. Ya. Jadi itu udah alim, ya. Tapi kalau sholat Jumat enggak boleh.
Ya, walaupun dia tamyiz Ustaz, ya berakal, ya muslim ya, tapi belum balik, nggak boleh kalau sholat imam. Khusus sholat imam. Ya. Baik, syarat keenam ada muluzumul i'adah fi haqqihi. Ya, imam ini tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Ada orang yang sholat sah tapi wajib mengulangi. Contoh, misalnya orang yang tayamum karena dingin, musim dingin, kena air dingin, tayamum tidak, nggak kuat saya. Boleh nggak? Boleh, karena udur. Tapi tayamum dalam kondisi dingin, padahal air ada, nanti wajib mengulangi sholat. Ya ada namanya. Ya. Oh, kalau itu kan saya sholat nanti aja, nggak boleh, harus sholat. Jadi saya pakai air nggak kuat Ustaz, ya udah tayamum. Tapi nanti kalau sudah normal, nanti ulangi sholat yang itu. Kalau imamnya wajib ngulangin sholat, maka ya, tidak sah menjadi imam. Ya, karena nanti kita gara-gara kita ikuti ngulangin juga jadi gara-gara dia. Ya, jadi cari imam yang tidak mengulangi sholat, tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Di syarat yang keenam, imamnya tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat. Paham? Ya. Kayak misalnya juga orang yang sholat nggak ada air, nggak ada debu. Faqidu tahurain. Misalnya ente kayak di misalnya kita jadi astronot, ya air nggak ada, air ada cuma buat minum doang. Kalau dipakai wudhu habis lah, ya debu nggak ada, steril, tetap sholat. Ya, tapi nanti kalau sudah ketemu tempat yang normal, bisa wudhu, bisa tayamum, ente wajib mulai. Nah, berarti kalau orang sholatnya fakir tohure, maka tidak sah untuk menjadi imam, karena dia punya kewajiban mengulangi sholat. Paham? Nah, ya. Baik. Dalam kondisi yang gimana tuh? Kalau untuk kondisi waktu normal, bisa jadi imam. Iya, kayak kita nih, kan kita kalau sholat nggak wajib kodok, nggak wajib ulangi, karena kita wudhu sah semuanya, udah jadi imam boleh. Cuma kalau kondisi tertentu tadi tuh, tayamum dalam kondisi nggak ada air, tayamum dalam kondisi ada air tapi karena dia kedinginan misalnya, atau ada air tapi ada penghalang kayak ada macan ke sumur, kan? Apa? Jamak boleh. Kalau jamak kan beda sama masalah jamaah, beda. Nanti mau zuhur jamaah sama asar boleh. Nanti mau atau kosor boleh. Tapi kalau untuk jadi imam boleh. Nggak jamaah, masing-masing. Ya. Karena yang ini wajib kodok, wajib ada. Maka saat saya umum nggak sah jadi imam. Kecuali misalnya gini, si Rafi masih jauh dulu, ente tayamum, nah, jadi imam Rafi. Karena dia nggak ada kewajiban yang ada. Paham? Ya? Nggak sah jamaah, bukan wajib, nggak sah jamaah. Kalau sendirinya, kalau misalnya tidak bisa butuh. Dingin, tapi gini ya, kalau dingin, semua juga kayak puncak kan dingin. Tapi ada gini, kenapa nanti nggak pakai air? Saya kalau pakai air sakit meriang, nah itu lain cerita namanya. Kalau cuma dingin, ya timbang dingin doang gitu kan, ntar dielap. Nah itu kondisi tuh gitu. Ada air tapi butuh, nah berarti kan boleh tayamum. Ya, kalau boleh tayamum, padahal ada air, maka nanti wajib ulangi sholat. Selama sholatnya dengan cara tayamum tadi. Nanti nggak boleh jamaah. Paham ya? Bisa jelas? Ya. Baik. Yang ke boleh ya. Yang berapa? Tidak. Belum ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk yang nomor 7. Insya Allah di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau orang cacat gimana cara mengambil wudhu? Kalau orang cacat gimana ngambil wudhunya? Cacat di sini maksudnya nggak bisa gerak. Oh, baik. Ya. Kalau orang cacat, misalnya buntung kali ya, buntung. Orang cacat gimana ngambil wudhunya? Maka dia yang anggota wudhu yang masih ada wajib dia wudhukan. Mukanya masih ada nggak? Berarti wajib wudhu. Ya, saya pernah lihat di Afrika mana ya? Orang wudhu pakai kaki. Ya Allah, masya Allah. Ya, pakai kaki bisa semua. Ya, karena tangannya buntung kan, pakai kaki dia. Nah, yang masih bisa diwuduin, wuduin. Tangannya Ustaz, kalau tangannya pernah putus segini setengah, masa diselesainya kan wajib sampai ini, ikut.
Masih ada sisanya, yang sisanya wajib dibasuh. Kalau putusnya sampai sini Ustaz, sampai sikut, ada lengan atas, ini sunnah dibasuh. Sebisanya aja. Ya, kaki pun begitu. Ya, habis di sini kan wajib sampai sini. Habis. Nah, maka sisanya sunnah dibasuh. Dan basuhnya gimana Ustaz? Kalau dia biasa sendiri, wajib dibasuh sendiri. Kalau nggak bisa, wajib dari pertolongan orang lain kalau ada. Kalau ada. Ya, kalau nggak ada, saya nggak bisa ngambil air, nggak ada yang bantuin, nggak sendirian, ya mau. Ya. Gak usah tengok, nggak ngapain. Ya. Susah. Nah, kalau emang nggak ada yang bisa, berarti sholat pakai lutfure. Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nanti kalau ada yang bisa bantu wudhu, maka wajib dengan sholatnya. Jelas? Ada lagi? Yang mau tanya? Silakan. Jadi sesuai tema atau di luar tema apa? Hanya masalah Tamiya, ya, Mobile Legends ya. Ada nggak? Kalau fikih itu enaknya antum karena kehidupan sehari-hari, yang antum nggak paham aja. Saya wudhu gini, saya muntah nanti saya pernah itu yang sehari-hari antum kira-kira suka pertanyakan, mungkin orang tua belum bisa jawab atau sempat tanya aja nggak, walaupun di luar tema kita. Ya, boleh nggak apa-apa. Dan nggak bayar. Kalau saya udah berhenti keluar bayar ntar. Kalau sini masih nggak bayar. Nggak ada. Yang lain? Tidak ada semua. Nggak. Tolong diingatkan lagi mengenai mahrum dari istri. Itu terkait saudara perempuan dengan laki-lakinya sama laki-lakinya itu batasannya. Baik, sekarang ini ya. Mahram. Mahram itu ingat, ini kata mahram, apa mengerti mahram? Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Bukan karena haram digabungkan. Ingat ya. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Bukan karena haram digabungkan dan bukan karena haram untuk menghormati. Jadi macam-macam nih. Pertama, ada wanita yang haram dinikahi tapi nggak selama-lamanya. Contoh, ya, ipar kita. Abang kita nikah, adik kita nikah. Ini kita panggil apa? Ipar. Ya. Boleh nggak kita nikah sama ipar kita? Atau jangan ipar kita, istri dahlan. Istri ketua kita, boleh nggak kita nikahin bininya? Ngamuk dia. Bulu-bulu. Lu nikahin. Ya. Berarti, saya berarti nggak boleh nikah sama bininya dahlan. Berarti mahram. Entar dulu. Ini haramnya sementara. Kalau dahlan meninggal duluan sebelum istrinya, naudzubillah ya. Atau naudzubillah ya. Atau cerai ya, naudzubillah ya. Terus sudah pisah, boleh kita nikah? Boleh, berarti dia haram dinikahin bukan selama-lamanya, sementara. Ini bukan mahram. Jangan nanti pahami, nggak boleh dinikahin. Bini orang kita nggak nikahin, berarti mahram. Kok salaman kok? Boleh, nggak boleh? Boleh kok atau salah gitu. Bukan nggak boleh nikah sama saya, nggak boleh nikah. Begitu maksud, tapi selama-lamanya. Kayak ibu kita, biar kata bapak kita udah meninggal juga, jangan ngaruh nikah sama ibu kita, nggak bisa. Ya selama lamanya itu, empok kita, encing kita itu selama lamanya, ya. Dan bukan karena wanita yang tidak boleh dinikahi selama lamanya, bukan karena digabungkan. Ada yang dinikahi nggak boleh dinikahi selama lamanya, cuma karena nggak boleh digabungin. Kalau satu udah pisah boleh. Contoh, kita nikah sama istri kita punya adik atau punya empok. Kita manggil apa? Ipar. Nah, kita kan, boleh nggak saya nikah istri kita plus empoknya? Nggak boleh. Oh berarti nggak boleh mahram saya nih. Ya? Nah gitu pikir kita. Mahram kita, enggak. Ini nggak sementara. Ini haramnya sementara doang. Kenapa kalau kita cerai sama istri kita atau istri kita meninggal duluan, boleh nggak kita naik ranjang turun ranjang? Boleh nggak? Boleh. Berarti nggak selama-lamanya. Contoh lagi, istri kita dengan bibinya istri kita. Istri kita punya bibi, baik dari ibu atau dari bapak. Ya. Boleh nggak kita nikahin bibinya sama istri kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Oh berarti mahram saya. Bukan, ini nggak boleh kalau digabungkan dalam pernikahan. Kalau ente cerai sama istri atau istri ente meninggal, terus nikahin encingnya, boleh? Oh, boleh, berarti bukan mahram. Jadi hati-hati itu.
Jadi ada mahram yang sebab lagi haram dinikahkan karena menghormati atau memuliakan. Contoh siapa? Contoh istrinya Rasulullah. Ya, para istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia, istri-istrinya kan waktu Nabi meninggal ada 9. Ya, itu satu pun nggak boleh dinikahin oleh kaum muslimin siapapun dia. Kenapa? Apa mahram? Bukan mahram. Berarti boleh salaman? Nggak boleh, kan nggak boleh dinikahin. Iya, tapi nggak boleh dinikahin karena menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ta'zim itu bukan mahram. Paham ya? Nah, jadi mahram itu ada dalam sebab nasab yang jumlahnya 7, ada sebab susuan jumlahnya juga 7, ada sebab pernikahan. Ini mahram semua ada 18. Ingat-ingat, ini karena setiap hari kita harus paham, boleh nggak salaman, batal nggak salaman, boleh nggak sentuhan. Nanti yang sekolah ya ketemu teman kelas pada salaman nggak? Jangan salaman. Kalau sama laki ya nggak apa-apa. Guru kelas kadang, guru sekolah kadang ini disuruh cium tangan sama dia. Nah, padahal kita udah balik, dia udah balik loh. Ya, nggak boleh. Mana saya nggak cium tangan? Dibilang sok nggak usah. Nggak boleh. Ya kalau mau cium tangan, nah nggak boleh, bukan mahram gitu aja. Biar paham. Kenapa? Karena dia bukan mahram kita, haram kita bersentuhan kulit, batal untuk kita. Siapa mereka? Hurrimat alaikum ummahatukum, yang nasab ini. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian ke atas, nenek buyut semua. Ya, wa banatukum, anak perempuan kita ke bawah, cucu cicit kita semua, perempuan haram. Ya, wa akhwatukum, saudara, wa ammatukum, bibi kalian dari bapak, saudara perempuan bapak, encing kita, encang kita tuh mahram. Wa akhwatukum, bibi kita dari ibu, encing dari ibu kita punya saudara perempuan. Ya, itu mahram kita selama-lamanya. Ya, kemudian wa akhwatukum, saudara perempuan kalian, kakak adik kita perempuan, mahram kita selama-lamanya. Ya, wa banatul akh wa banatul ukht, anak perempuan dari saudara laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan, mahram selama-lamanya. Terus ke bawah, anak ponakan, cucu ponakan, terus. Berarti sepupu bukan mahram. Ingat loh. Boleh nikah sama sepupu, cuma makruh saja, terlalu dekat. Tapi boleh. Nah, banyak. Apalagi orang tahu dulu biar nggak hartanya kemana-mana, ya tanahnya situ saja deh, ya jadi beli orang, ya itu apa boleh. Sepupu bukan mahram. Ya. Kemudian kalau dari pernikahan ada 4, mantu mahram. Walaupun cerai sama anak kita punya anak nih, ya laki nikah sama perempuan, kan mantu kita tuh perempuan. Cerai sama anak kita, boleh kita nikah sama mantu, walaupun udah dicerai sama anak kita, mahram selama-lamanya. Ya ketemu di jalanan bercerai nih, salam sama kita, nggak apa-apa, nggak batal, kayak anak. Maka diistilahkan mertua mantu ya anak, gitu kan ya. Mantu sama kayak anak, ya itu maksudnya gitu, anak udah itu. Ya. Kemudian yang kedua mertua, ente kalau nikah, ibu istri ente itu mahram selama-lamanya, terus ke atas. Ibunya ibu mertua, neneknya ibu mertua, terus ke atas mahram semua. Jelas? Ya. Baik. Kemudian istri bapak mahram. Kalau bapak kita poligami alias nikah lagi, ya, maka istri mudanya itu mahram kita. Walaupun umurnya sama kayak kita, seumuran bahkan mungkin lebih muda dari kita. Bapak kita nikah sama anak SMA. Ya. Mami mau berangkat kuliah ya, tapi jangan nafsu, kalau nafsu rusak. Itu mahram gak batal. Ya, walaupun cerai sama bapak kita, iya. Cerai sama bapak kita, tetap mahram kita selama-lamanya. Yang terakhir, anak istri kita. Ya, kita nikah sama janda, anak perempuan. Ini anak dia jadi mahram kita, artinya kita nggak boleh nikah sama anaknya dengan syarat satu. Apa syaratnya? Kalau kita sudah pernah kumpul sama istri kita, sudah pernah berhubungan badan sama istri kita yang janda tadi, maka anaknya jadi mahram kita. Tapi kalau baru akad nikah doang, belum pernah kumpul, ya meninggal, ya bapak ibu saya meninggal, anaknya terus indah saya nikah sama kamu, boleh. Hah? Ya. Itu mahram kita yang jumlahnya ada 18, 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari pernikahan. Selain itu bukan mahram. Ingat ya, kalau salaman tuh. Dan juga yang sering salah kaprah pertama ipar, ingat bukan mahram. Cincingnya istri bukan mahram, ingat tuh. Cincingnya istri bukan mahram. Kita kan kadang, ini coba deh, nih saya bang, cinta, boleh.
Kadang si malakama kalau kita nggak salaman disebut songong, ponakan. Ngaji di mana sih lu? Udah ponakan gua lu. Salaman. Ada juga. Maaf sih. Kalau saya ya udah, memang nggak apa-apa. Kita ustaz ya, jadi dia pasti mau komen juga nggak bisa, lebih paham. Oh iya, maaf gitu. Ya, nggak boleh. Kadang kita sama, maaf nih, sama saudara sepupu ibu kita, sepupu bapak kita punya apa? Bapak kita punya sepupu, ibu kita punya sepupu perempuan, manggil apa kita? Anjing, tante, kan sepupu ibu kita nih, mahram bukan? Bukan itu. Bapak ibu kita aja boleh nikah sama dia, apalagi kita. Bukan mahram itu. Jangan salah kaprah itu. Ya. Kan gaya kita kalau nggak salaman gak enak ya. Mancing, kita orang tua kita gitu kan. Aduh, lepas mancing gitu itu. Memang mancing dari segi nasab ya, cuma mahram bukan mahram. Karena orang tua kita nggak ngerti juga mahram bukan apa, mensusul salaman aja. Ya, hati-hati itu. Kemudian yang salah juga istri paman, itu bukan mahram. Tante kita, bapak kita punya saudara laki, dia manggil apa? Oh, cangcing kan? Ibu kita punya saudara laki, manggil apa? Enggak, laki-laki. Om juga kan? Nah, om kita dari bapak, om kita dari ibu nikah sama perempuan. Kita panggil istrinya apa? Tante. Tante kita bukan juga. Bukan sebenarnya orang lain, karena nikah sama om kita aja kita panggil tante. Kalau dia nggak nikah sama om kita, enggak. Kita cium tangan sama dia. Tiap lebaran. Kalau nggak cium tangan nggak dikasih duit. Mari, ya, sama dah. Bukan mahram, dosa. Ya, banyak orang salah dalam masalah mahram. Ibu adik, itu mahram. Saudara ibu langsung, saudara bapak langsung perempuan, itu mahram. Itu bibi namanya itu. Cuma ini istri paman kita. Itu bukan saudara kita, bukan pak bibi kita asli, bukan. Ada ini. Kalau ini nama siapa? Ini nama siapa? Nanti kan jodohin nomor ini, itu yang jodohin lagi. Oke. Jelas ya, Reza? Jelas? Oke. Nah, coba apa lagi? Oh, nasi ya lupa. Kalau gitu nggak usah pakai tanya jawab ya. Udah, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Kita senantiasa istiqomah terus ya. Adik-adik yang baru ikut ngaji, walaupun dengan hadroh, jadi walaupun misalnya nggak ada hadroh, ngaji juga, ya. Jadi ngumpul aja, jangan pakai nggak enak. Ya. Anggap aja seumuran kita. Ya. Coba seumuran. Jadi ngaji sama aja, nggak ada bedanya. Mau tua muda yang ngaji dan istiqomah, mudah-mudahan ya terus ngaji ya, dan mudah-mudahan ilmunya ini jadi membawa keberkahan dan membuat kita beramal sesuai ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadihi ya. Walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.